ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ नहीं की। मैं ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। अगर मेरे किसी दोस्त भरा के कबूतर को वायरस हो या कोई बीमार हो वो मैंने जिस टाइम मर्जी दवाई पूछ सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है दुनिया के राज यूट्यूब चैनल ने। अगर आप पूरी दुनिया की सैर का शौक रखते हैं और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलेंगी। इनके चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नवीद अहमद ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। अस्सलामुअलैकुम तमाम कबूतर परवर भरावां नूं मेरी तरफों अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि नवीद साहब ने एक मेरी वीडियो काफ़ी देर पहले बनाई सी, उहदे विच काफ़ी दोस्तां ने पुछया कि अच्छे कबूतर की पहचान के बारे सानूं दस्सिया जाए, जोड़ा लाउण के बारे दस्सिया जाए। वो नवीद साहब ने मैनूं कहा, तो मैं फिर असीं अज तुहाडी खिदमत 'च हाज़र होए हां। तो मैं सब तो पहले जिहड़े मेरे भरा नवे शौकीन ने, हाँ जी, जिहड़े कबूतर परवरिश चाहिए नवे यानी कि दाखल होए ने, तो उन्होंने वास्ते मेरी छोटी जी राय है कि जिन्ना को मैनू इलम है मैं भरावां नाल शेयर करना चाहना। उनदे विच कि अच्छे कबूतर की पहचान उन्नी देर तक दोस्तों तुहानूं नहीं हो सकती जिन्नी देर तक तुहानूं कबूतर की नस्ल का पता नहीं होएगा। तो नस्ल का पता कबूतर की किस तरह कितों लगता है, जदों तुहानूं कलर का पता होवे किहड़ी नस्ल का किहड़ा कलर, किस नस्ल का तलक किस कलर नाल लगदा है। सब तो पहले गल है कि कसूरी कबूतर ने, साढ़े कबूतर कसूरी ने, टैडी, गोल्डन, अमामदीन जोड़े भी ने। उस तो अलावा सियालकोटी कबूतर ने माशाअल्लाह वो भी अच्छे ने। हर कबूतर अपने इलाके के लिहाज नाल बहुत अच्छा है। तो जितों तक साडा तलक लाहौर नाल है, असीं अपने कबूतरां नूं बेहतर समझने हाँ। उन्हां दे विच अगर तुसीं कोई कबूतर रखना चाहते जे अच्छे कबूतर की पहचान तुहानूं तां ही होगी जिन्नी देर तक तुहानूं कबूतर के कलर की पहचान नहीं होएगी। सब तो पहले तुसीं कलर की पहचान करनी है कि गोल्डन कबूतर का कलर की है, कमगर कबूतर का कलर की है, उनकी अख का कलर की है, बकाया जी क्वालिटियां ने। उस बाद बंदा नाल सीखता जाता है। तो सब तो पहले जी मेन गल है वो कलर है कबूतर का कलर ही दसदा है कि मैं किहड़ी नस्ल नाल तलक रखना। टैडी कबूतर उनका अपना कलर है, दूर लगा फिरदा तुहानूं पता लगेगा यार टैडी कबूतर है। कमगर कबूतर है उनका तुहानूं दूरों पता लग जाना चाहिए कमगर किहड़ा। उन्नी देर तक मेरे नवे भरावां नूं इस चीज़ का इलम नहीं होगा जिन्नी देर तक वो कलर का मुकम्मल उन्होंने मुकम्मल कलर के बारे नहीं जाननगे। जदों मुकम्मल कलर के बारे उन्होंने पूरा तजर्बा हो जाएगा भी यह कलर इस कबूतर का होंदा, इस कबूतर का यह कलर होंदा है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अच्छे कबूतर ही बंदा खरीदेगा। अच्छा दोस्तों, कलर तो सब तो पहली गल हो गई है, हुण तुहानूं कलर के बारे दस दिता। हुण उस तो अगला पॉइंट जिहड़ा है कि कबूतर दे विच किहड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि जिहड़ा कबूतर नस्ल भी है, कलर भी है, रंग भी है, यानी कि उनके अगों होने की क्वालिटियाँ किहड़ियां उहदे पहली क्वालिटी है पर, उस तो बाद उनकी अख, उस तो बाद उनका हड्डी जोड़ ते दुंब, उनके पंजियां का कलर, उनकी नोक। दोस्तों, कबूतरां दे पर जिहड़े ना उनके इलाके ते उनकी नस्ल
ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਗੋਲ ਤੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਦੁੰਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਨਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨਕੀਲੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵਾਂ ਪਰ ਵੱਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਤੇ 10 ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਵਾਪਸੀਆਂ ਵੀ 100% ਨੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਭਾਵੇਂ 9ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ 9ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 10ਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਪਰ ਨੇ, 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਪਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਲੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਪਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਗਲ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰ ਬਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ 5 ਨਸਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ 5ਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੁੰਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਦੁੰਬ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁੰਬ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਖੰਭੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੰਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੁੰਬ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰ ਦੁੰਬ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੰਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲੱਗੀ ਟੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਖ ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਮਨੀ ਪੰਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੰਜੇ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਰੀਕ ਨਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣ, ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਭਾਈ, ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਨਰ ਦਾ ਕਲਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਦੀ ਹਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਜੀ ਆ ਮੱਘਰ ਮਾਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨਸਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਮਪਨ ਹੈ ਮਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਰ ਦੇ ਪਰ ਅਗਰ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਨਰ ਦੇ ਪਰ ਅਗਰ ਚੌੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਰੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਾਦੀ ਦੀ ਬਗਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਦੀ ਬਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਉਹ ਜੋੜ ਬੰਦ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਦੀ ਦਾ ਨਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਦੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਹਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜੂਨ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਓਫਲੋਕਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਲੋਰੋਮਾਈਸੀਨ। 5 ਗੋਲੀਆਂ ਲੀਓਫਲੈਕਸਨ, 5 ਗੋਲੀਆਂ ਕਲੋਰੋਮਾਈਸੀਨ, ਇਮੋਕਸਲ ਕੈਪਸੂਲ 5, ਬਰੂਫੋਨ 1 ਪੱਤਾ, ਅਰਥਰੋਸੀਨ 1 ਪੱਤਾ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਾ ਵੀ 1 ਪੱਤਾ, ਜ਼ੈਂਟਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੱਤਾ ਲੈਣਾ। ਨੈਰੋਬਿਓਨ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਬੈਕਸ ਜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਬੈਕਸ ਜੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਅਦਦ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੌਕਸੀਫਲੈਕਸਾਸੀਨ ਗੋਲੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਕਸੀਫਲੈਕਸਾਸੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪਰੋ ਗੋਲੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੋਵੀਡੇਟ ਸ਼ਰਬਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਵੀਡੇਟ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਕਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਊਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ। ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਨਸਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਮਜੂਨੇ ਅਜ਼ਾਰਾਕੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਜੂਨ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਨ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਸਨ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਊਡਰ ਬੇਸਨ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬੇਸਣ ਤੇ ਮਜੂਨ ਹੋਣ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ 1.5 ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟ ਜਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਟੀ ਕਰਾਓ, ਪਲਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 cc ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। 10 cc ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ।
ਸੁਬਾਹ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੇ ਲਕਵੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਇਹਤਿਆਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਧੋਇਆ ਕਰੋ। ਧੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਬਿੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 100 ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਤੇ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਲੈਣ ਗਏ ਜੋ ਦਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੈਕਸ ਪਾਊਡਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਣਕੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੱਛਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਪਾਈਦਾ, ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਡਰੇ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਨੈਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਦੇ 2-3 ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਛਰ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਬਾਤ ਅਗਰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੰਭ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੋਵੀਡੇਟ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਲਓ। ਨੋਵੀਡੇਟ ਸ਼ਰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਊਡਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮਜੂਨ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਲੈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰਬਾਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਬਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। 1-2 ਦਿਨ ਪਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੱਛਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। तो दोस्तों काफ़ी गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰਡ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0333 4245 0333 42 45 705। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਈਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਧੂਰੀ ਪਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰ 777, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਰੀਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਈ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ 777 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਜੇ, ਸੰਧੂਰੀ ਪਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਗਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਲਰ ਤੇ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਦੁਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਐਸੀ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ। कबूतर ये मोल्ट कर रहे हैं। अख ते मेरा दिल करता है कि मैं ज़रा फोकस करके रखा ताकि दोस्तों को अख की प्रॉपर समझ आ सके। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੰਧੂਰੀ ਪਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 777 ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਠੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਖ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਹਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। पर चेक करो माशाअल्लाह, बहुत ही कमाल दे पर। ते ज़ाती तौर ते मैनू यह कबूतरी जेड़ा इहदे प्यो ते इहदी जेड़ा तुसीं भरा वेख्या उन्हां नालों ज़्यादा पसंद है। इहदे पर तुसीं माशाअल्लाह वेख सकदे जे। माशाअल्लाह, ਇਹ पूरा कलर चेक करो। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੱਡੇ 77 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜੇ। 777 ਦਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਧੂਰੀ ਪਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਮੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਮੇਰੇ ਡਬਲ 7 ਦੀ ਪੋਥਰੀ, ਇਹਨੂੰ 13 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰੀਜ਼ ਪਏ ਹਨ। पंजा का शौक करो। पंजा का पूरा कलर जे ये इस मादी के नाल नर लाया है।
ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਰੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਜ਼ਹਰ ਨਿਮਰ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਅਨਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਨਸਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਸਬ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਸੂਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲੋਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬੀਜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਢੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।